आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद। प्रयागराज महाकुंभ जनसाधारण नेतृत्व संकल्प एवं अतुट भक्ति अनुप्राणित होइथिला बोली कहिले प्रधानमंत्री। भारतीय रेलबाई रे गत 10 वर्ष मध्य 5 लाख नियुक्ति सुजोग सृष्टि होइथिबा नै सूचना देले रेलमंत्री। भोटर परिचयपत्र सहित आधार संजोग नै निर्वाचन कमिशन पक्षर प्रक्रिया आरंभ। इस्राएल विमान आक्रमण रे गाजा रे 400 को टपिला मृत्यु संख्या एवं सीमापार वाणिज्य कारोबार पर स्थानीय मुद्रार व्यवहार को प्रोत्साहन प्रदान करने लक्ष्य नहीं आरबीआई एवं बैंक ऑफ मॉरिशस मध्य बुझामणा पत्र स्वाक्षरित। प्रयागराज महाकुंभ एक जाग्रत राष्ट्रर भावना को प्रतिफलित करिछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछन्ति। महाकुंभ उपर आज लोकसभा विवृत्ति दे प्रधानमंत्री कहिछन्ति महाकुंभ जनसाधारण नेतृत्व सेमानक संकल्प एवं अतुट भक्तिर अनुप्राणित होइथिला। विश्वास एवं ऐतिह्य सह जोड़ी हेबार भावना आजिर भारतर सबुठारु बड़ संपत्ति बोली प्रधानमंत्री कहिछन्ति। भारतर भव्यता को महाकुंभ विश्व आगरे प्रदर्शित करिछि बोली प्रधानमंत्री कहिछन्ति। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। महाकुंभर सफल आयोजन पर समाजर विभिन्न वर्गर लोकों प्रयास को प्रधानमंत्री उच्च प्रशंसा करिसेंति। प्रयागराजर त्रिवेणी संगमरू पवित्र जल नहीं मॉरिशसर गंगातलाउठारे अर्पण करिवार परिस्थितिर प्रधानमंत्री स्मृतिचारण करिसेंति। जल संरक्षणर गुरुत्व उपर आलोकपात करी प्रधानमंत्री कहिसेंति आगामी पीढ़ी को जल संरक्षणर आवश्यकता उपर शिक्षा प्रदान करा जिबा उचित। गत वर्ष अयोध्या राम मंदिर रे भगवान श्री रामଙ୍କ प्राण प्रतिष्ठा संपर्क में उल्लेख करी प्रधानमंत्री कहिसेंति आगामी 1000 वर्ष पर भारत निजको प्रस्तुत करुछि एवं महाकुंभ परिस्थिति एहाको आहुरी सुदृढ़ करिछि। अन्य पक्षरे प्रधानमंत्री ही विवृत्ति उपरे विरोधी सदस्य माने गृहरे हट्टगोल सृष्टि करथिले। बाचस्पति ओम बिरला संसदर नियम अनुसार प्रधानमंत्री तांको विवृत्ति रखिछन्ति बोली स्पष्ट करथिले। रूसिया यूक्रेन संघर्ष में परमाणु अस्त्र व्यवहार न करने को रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बुझाइबारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। पोलैंडर उपवैदेशिक मंत्री तथा वैदेशिक सचिव व्लादिस्लाव टियोफिल बार्तोजेस्की गणमाध्यम सह आलोचना बेले एहा कहिसेंति। विश्व शांति क्षेत्र में भारतर प्रयास उपर से आलोकपात करिसेंति। से कहिसेंति राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु अस्त्र व्यवहार न करने को श्री मोदी राजी कराइथिले। रूस सह भारतर संपर्क अधिक दृढ़ होबार लागिछि बोली से कहिसेंति। युद्ध समय प्रधानमंत्री श्री मोदी यूक्रेन गस्त उपर आलोकपात करी से कहिसेंति एभली पदक्षेप भारतर निरपेक्ष आभिमुख्य एवं शांति प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिफलन करुछि। भारतर अध्यक्षतार अनुष्ठित G20 बैठक में 300 द्विपाक्षिक बैठक 200 घंटार आलोचना एवं 15टी चिठा प्रस्तुति में भारत सफलतार सह सदस्य राष्ट्रमानकु एकाठी करि पारिथिला बोली से कहिसेंति। विश्व स्तर रे निजर कूटनैतिक दक्षता को भारत सुदृढ़ करिछि। एही आलोचना काल में श्री बार्तोजेस्की भारत सरकार पक्षर ग्रहण करा जाइथिबा मानविक सहायता मिशन गुड़िकर उच्च प्रशंसा करिसेंति। भारतीय रेलबाई रे गत 10 वर्ष मध्य 5 लाख नियुक्ति सुजोग सृष्टि होइछि। 1 लाखरू अधिक पदवी पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहिछि बोली रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंति। लोकसभा आज आसंता आर्थिक वर्ष पर रेल मंत्रालयर कार्यकारिता उपर चलिथिबा आलोचनार उत्तर में मंत्री श्री वैष्णव यह कहिसेंति। से कहिसेंति 2020 मसीहा परठारु यात्री भड़ा अपरिवर्तित रहिछि। अन्य देशगुड़िक तुलन में भारत में यात्री भड़ा कम रहिछि बोली से कहिसेंति। 2020 के बाद में पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़ाए हैं और 2020 से कांस्टेंट है। आज भी किसी भी पड़ोसी देशों से भी कंपैरिजन करें तो रेलवे का किराया बहुत कम है। इतना एक सब्सिडाइज्ड ट्रैवल भारत में होता है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
ଦେଶରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଅଣାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ ରପ୍ତାନିକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମେଟ୍ରୋ କୋଚ୍, ବ୍ରିଟେନ୍, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ କୋଚ୍, ମେକ୍ସିକୋ, ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଇଟାଲୀକୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଉପକରଣ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ 1400 ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦନଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। 34,000 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଜର୍ମାନୀର ସମଗ୍ର ରେଳ ନେଟୱାର୍କଠାରୁ ଅଧିକ। 50,000 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥକୁ ବଦଳାଯାଇ ନୂଆ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ସହିତ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 326 ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ 1950 ଆଧାରରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସଂସଦୀୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ୟୁଆଇଡିଏଆଇର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନକଲି ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 3 ମାସର ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 1200ରୁ ଅଧିକ ମତଦାତାଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ଧରି ରହିବା ପରେ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ବୁଚ୍ ୱିଲମୋର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଅବତରଣ କରିବେ ବୋଲି ନାସା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମହାକାଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଚିଠିକୁ ଆଜି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସୁନିତାଙ୍କ ସଫଳତାରେ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଗର୍ବିତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା 400କୁ ଟପିଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ହମାସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ମାସର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଅବଧି ସରିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସମୟସୀମା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହମାସ ରାଜି ହେଉନଥିବା ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ହମାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ 2023 ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ହମାସ ପଣବନ୍ଦୀ ରଖିଥିବା 250 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 59 ଜଣ ପଣବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଇଜିପ୍ଟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ସୀମାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମରିସସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ହୋଇଛି। ଆର୍ବିଆଇ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁଗମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ରପ୍ତାନୀ ଏବଂ ଆମଦାନୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହା ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଏକୀକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି ଆର୍ବିଆଇ କହିଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜର୍ମାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କାସ୍ମେଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କାସ୍ମେଙ୍କ ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। କାସ୍ମେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିବିଧତା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଅତୁଟ ଭକ୍ତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ସହିତ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଜାରେ 400କୁ ଟପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସୀମାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆର୍ବିଆଇ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମରିସସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।